کہ تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کسی دوسری امت میں پیدا نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر شرف اور اس سے بڑھ کر فخر کی بات میرے اور آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاد رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ تو آپ یہ داد نہ دیں، بس میری بات کی طرف توجہ دیں، میں شکر گزار ہوں گا۔ نہیں واہ واہ نہ کریا کرو، یہ ہوئی تسی گل خراب کر دی، یہ بالکل تسی انداز مجلس کا اختیار کریں گی۔ اس تو میری گل سنو، لاہور الحمراء جو ہے تو شیعہ عالم نے بہت اچھا کیا، انہیں آخیا نعرے لاؤن کی گل، سیمینار ہو رہا تحقیقی گل، تھی سبحان اللہ جو مجلساں کر رہے وہ ہور گل ہوں ذاکراں دی، یہ بھائی تحقیقی مجلس ہے، یہ میں بناوٹی گلاں نہیں چلنیاں۔ بابا جی دی گلاں ساریاں جڑیاں نے ناراض نہ بالکل ایویں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کراچی سے مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کچھ عرصہ پہلے یہاں آئے تھے، ہم پر بازار جمعہ پڑھایا تھا انہوں نے۔ جی جی، اپریل کے شروع میں آئے تھے۔ جی اپریل کے شروع میں آئے تھے۔ جی جی، تو انہوں نے وہاں یہ بتایا تھا کہ یہ جو علماء کرام اپنی تقاریر میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کہیں سبحان اللہ، تو اس طرح یا انشاءاللہ ایسے کچھ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایسے کہیں۔ یہ جو گیت گانے والے علماء ہیں یہ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے، سبحان اللہ کہیں۔ جی جی، تو کورس کی شکل میں کہلواتے ہیں۔ جی جی، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہے یہ بدعت ہے، تو ایسے نہیں کہلوانا چاہیے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو ایسے کہلواتے ہیں، اکثر تقاریر میں ہم سنتے ہیں، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ اس سے ہی میری بچی پتہ چلا کہ وہ جو کہا انہوں نے عبداللہ ناصر صاحب نے، اس سے آپ نے محقق آدمی ہے، آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ بڑے بڑے علماء جن کو آپ سمجھیں یہ بڑے علماء نہیں ہیں۔ انہوں نے ٹھیک بات کہی کہ اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے، صحابہ تقریریں کرتے تھے، کسی نے کہا کہ کہو ماشاء اللہ سبحان اللہ، کبھی نہیں کروایا۔ اور یہ ہے بھی بیوقوفی کے آدمی لوگوں سے کہلوا کر کہلوا ہے۔ اگر کسی کو بات پسند آ گئی ہے اور کسی نے اپنے طور پر، یہ تو حدیث میں آتا کہ کئی بار صحابہ کرام خوش ہوئے تو انہوں نے کہا دیا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کسی کے منہ سے نکل گیا خوشی سے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کہلوا کر کے لوگوں کہو سبحان اللہ یار، یہ تو صاحب خواہ داد لینے والی بات ہے، نادانی کہنا۔ یہ بھی ہے کہ سننے والے لوگ جو ہیں ان کو بعض اوقات اس چیز کا علم نہیں بھی ہوتا کہ کسی بات پہ وہ کس بات پہ کیا کہنا چاہیے۔ نہیں کہنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ان کو سمجھانا چاہیے۔ کہیں میں نے کہا چپ رہو، بس تقریر غور سے سنو، جو میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ کرو، یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی ضرورت نہیں، یہ داد لینی چھوڑ دیں۔ آپ بھی اگر ہے نا تبلیغ کرتی تو نہ عورتوں سے کہا کریں، ان کو بلکہ خاموش کرائیں کہ بات کی طرف دھیان دیں، یہ شاباش دینے کی ضرورت نہیں۔ جی 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 شکریہ، السلام علیکم۔ مولانا یہ تو کاروبار بنا ہوا ہے، باقاعدہ اس کی ایک کیسٹ بناتے ہیں، پھر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یار میری دفعہ 15 دفعہ سبحان اللہ کہا گیا اور تیری دفعہ 14 دفعہ کہا گیا۔ جی جی بالکل ٹھیک۔ اللہ خیر کرے، مہربانی ہے۔ مولانا سکرات الموت کے حوالے سے بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ موت کی بے ہوشیاں اور اس کی سختیاں صرف کفار کے ساتھ مختص ہیں یا مسلمانوں پر بھی یہ مسائل اور مشکلات آئیں گے، اور پھر کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل کے اندر ہیں یا سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ یہاں کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا، یہ ساری چیزیں موت کے بعد ہی پتہ چلے گا اگلی دنیا میں کہ کون مومن تھا اور کون کافر تھا، کون نیک ہے کون بد۔ یہاں ساری یہ صورتیں جو ہے نا، سختیاں پیش آنی، مصیبتیں پریشانیاں، یہ نیکوں کو بھی پیش آتی ہیں بدوں کو بھی پیش آتی ہیں۔ یہاں مسئلہ حل ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ دنیا متشابہات کی دنیا، یہاں لوگ مغالطے میں پھنسے رہیں، کہیں بدماش عیش کریں گے، کہیں نیک تنگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ اللہ کو کون پیارا، کتنا آپ اس وقت پریشان تھے، تکلیف تھی، صحابہ کرام پوچھتے تھے، کہتے یا رسول اللہ، آپ کو تو کئی آدمی جتنا بخار ہے تو فرماتے ہیں جس کا مرتبہ اونچا اس کی آزمائش سخت، الا ان للموت سکرات، پانی میں سے ڈبو ڈبو کر اس طرح بہت سختی۔ اسی لیے اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے تو حضور کی حالت دیکھنے کے بعد یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ جان آسانی سے نکلنی چاہیے، اگر یہ کوئی نیک بات ہوتی حضور کو نہ نصیب ہوتی۔ کوئی بات نہیں، آپ نے حضرت فاطمہ بڑی بے چین ہوئی کہ اللہ کے رسول آپ پر اتنی تکلیف ہوا، بیٹا آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں، ابھی آخری مرحلہ، اس لیے کوئی نہ یہ باتیں کرے، نہ تکلیف نہ آسانی سے مرنا، یہ کوئی علامتیں نہیں، یہ فیصلہ اگلی دنیا میں ہوگا۔ جی
ये मौलाना से सवाल पूछना है कि किसी ने मुझसे सवाल पूछा था ये कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए हैं तो आपने वापस आके बताया कि मैंने कुछ लोगों को जहन्नम में इस तरह देखा और जन्नत में देखा। तो उन्होंने ये सवाल पूछा है कि वैसे मतलब ये सुनते हैं हम कि जब क़यामत आएगी तो तब हिसाब किताब होने के बाद लोग जन्नत या जहन्नम में जाएंगे। जी जी। तो अब ये है कि वो उनकी रूहें कहाँ हैं? अब क्या अब भी कुछ लोग जन्नत और जहन्नम में मौजूद हैं? ये बिल्कुल मौलाना आपका सवाल समझ गए हैं। बहुत अच्छी बात है मेरी बहन, जिसने भी ये कहा ना कि आपने आकर बताया मैंने देखा जन्नत में ऐसा था और जहन्नम में ऐसा था, अजाब हो रही है, ये बात कहीं ना हदीस पाक में इसका कुछ तज़किरा, जन्नती जहन्नमी कोई बात कोई नहीं सुनाई आपने जी। ये खुद ही लोग कह देते हैं जन्नती जहन्नमी, जैसे आप फरमा रही ना क़यामत के दिन ही जाएंगे। अब नहीं जन्नत जहन्नम में कुछ देखा, जन्नत देखी है, उसके देखे हैं सारे आबे हौज़े कौसर वगैरह, मगर लोग नहीं देखे कि वो अज़ाब होता या कोई ऐसी बात नहीं। एक ख्वाब है जो आपने एक मरतबा बयान सुना, उसमें आता है कि लोगों को देखा, कुछ दानियों को सजाएं, और ये ख्वाब था, वो अलग किस्सा है, तो उसकी बात नहीं। जो आपने कही ना कि जन्नत दोज़ख में लोग क़यामत के दिन के बाद ही जाएं। मौलाना बहन ने जो बात कही है ये तो बड़ी तवातर के साथ हमारी किताबों के अंदर लिखी हुई है कि अल्लाह के नबी जब वापस आए तो फिर आके बताया। यानी आप जो तकसीम कर रहे हैं ना ख्वाब वाली, वो ख्वाब की बात नहीं बताते, वो मिराज से वापसी की बात पर। हाँ, बस इन्होंने सही बुखारी में जो वो ख्वाब है ना, आपने एक दिन अपने नमाज फजर के बाद सुनाया कि वो जानियों को एक गहरे खड्ड में थे तो आग थी वहाँ और एक दरिया था खून का, उसमें सूदखोर थे उनके पत्थर, तो ये उस ख्वाब को मिराज के साथ जोड़ दिया, बहुत काम खराब किया, वो अलग किस्सा है। यहाँ नहीं किसी को आजाद होते देखा ना दूसरे। नहीं मौलाना ये भी है ना कि वो हमने भी वैसे सुना है कई दफा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में ज्यादा खवातीन को मैंने देखा कि इस वजह से कि वो अपने खामदों की नाशुक्री करती हैं। वो मेरी बच्ची हुजूर अलैहिस्सलाम जो कुछ रोया और ख्वाब में देखते थे, वो आपका ख्वाब भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे जागते देखा नबी का ख्वाब, मगर ये सब चीजें ख्वाब की हैं। जैसे आपने हजरत बिलाल से भी एक मरतबा कहा कि जब भी मैं जन्नत में जाता हूँ मैं देखता हूँ तेरी जूतियों की आहट मेरे सामने होती। इसको भी लोगों ने जागते पर महमूल कर लिया और मेराज की रात। अब क्या करें, लोग इल्म तो पढ़ते नहीं। ये भी ख्वाब की बात सुनाई थी, ख्वाब में आप जाते थे। जी जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लाहौर से बात कर रहे हैं जी, फरमाइए भाई। लामा साहब बैठे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे पहले तो उनको मेरा सलाम कीजिए। सुन रहे हैं आपकी बात। व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दूसरी बात यह है कि एक सवाल उनसे पूछना था कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे नबी अगर मैं चाहता तो सब के सब मुसलमान होते जी। और दूसरी तरफ जब पहली इस्लाम की जंग हुई है बदर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की है कि अल्लाह ताला अगर ये आज 313 हलाक हो गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे आपके, ये क्या मामला है? नहीं जैसा भी इसमें कोई तजाद तो नहीं। कुरान मजीद जो कहता है कि अगर अल्लाह चाहता है, उससे मुराद चाहने से जबर है कि अगर अल्लाह को यही मकसूद होता है कि इंसान को भी फेल मुख्तार ना बनाया जाए बल्कि जबरन किसी रास्ते पर चलाया जाए, तो अल्लाह ताला ऐसा कर सकता था कि सब लोगों को मोमिन ही पैदा करता। उसके लिए कोई मुश्किल बात तो नहीं थी, मगर ये तो उसने पसंद नहीं किया, अंबिया ने दावत दी और लोगों पर छोड़ दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं रियाज बोल रहा हूँ लाइन। ठीक है। हाँ बस सुनते रहे ना। जी जी कि वो जो है ना कि अल्लाह अगर चाहता, वो तो जबर की बात है कि जबर अगर करना चाहता तो वाकई अल्लाह ताला सबको फरिश्ते ही पैदा कर सकता था। मगर वो तो अल्लाह ने किया नहीं, हक बातिल वादे करके छोड़ दिया कि मन साफ फल यौम मन साफ फल यकफुर। अब जिसका इरादा है वो ईमान ले आए, जिसका इरादा वो काफिर होकर मरे। वो इख्तियार देने की बात है कि अल्लाह ने जबर नहीं पसंद की। रसूल करीम सलाम की दुआ का मतलब ये नहीं कि अल्लाह कादर नहीं, अल्लाह बाद में भी तौहीद वालों को पैदा कर सकता, मगर वो तो फिर जबर ही होता ना। रसूलुल्लाह के जरिए अल्लाह ने आखिरी हिदायत दुनिया पर नाज़िल की। तो आपने जो जमात तैयार की, अगर वो मर जाते, खत्म हो जाते, तो फिर दीन का चर्चा करने वाला कौन रह जाता? नबी तो कोई नया आना नहीं था। इसलिए हजूर की ये दुआ बिल्कुल ठीक थी कि अल्लाह मैंने जो जमात तैयार किया तेरी हिदायत के मुताबिक तैयार किया, अगर ये मिट जाएंगे तो फिर दीन का डंका कौन बजाएगा? तो इनमें कोई ऐसा तखालुफ और तजाद तो नहीं मालूम होता कि दोनों एक दूसरे से टकराएं। वो कुदरत की बात है कि अल्लाह जो चाहे कर सकता, मगर किया तो उसने यही है ना कि तबलीग के जरिए लोगों को दीन की तरफ बुलाया। तो हजूर के बाद नया तो तबलीग करने वाला नहीं आना था। हजूर के तैयार किए हुए मर जाते, फिर कहाँ से हिदायत लोग पाते? जी ज्यादा फरमाएं। जी
आपका इश्काल किस बात पे है, थोड़ा सा अगर वाजे करेंगे तो शायद मौलाना आपके लिए बेहतर ये जवाब था दे कि सकें। जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ मेरे नबी तुम कौन होते हो मेरी हलाल चीजों को हराम करने वाले। जी तो जब अल्लाह के नबी ने ये दुआ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि या अल्लाह क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं, तो क्या अल्लाह पाक इसके जवाब में ये भी कह सकते थे कि मेरे नबी ऐसा नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी सबके सब मुसलमान हों, या अल्लाह ने कोई रिएक्शन नहीं लिया इस बात पे? ये असल में ये सवाल था। नहीं लिया साहब, रिएक्शन क्या करना था, हुजूर ने कुदरत का भी इनकार किया ही नहीं कि अल्लाह यह नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जो कुछ करता है वह असबाब से ही वाबस्ता है ना। दुनिया में जो कुछ हो रहा है सबब के जरिए अल्लाह ने उसको किया। अब रसूलों के बगैर भी अल्लाह हिदायत दे सकता था। कुरान में आता है कि अगर मैं चाहता सारे लोग मोमिन पैदा होते जमीन वाले, मगर उसने जब ये तरीका किया कि नबी आए वो लोगों को दीन सिखाएं फिर लोग अपनी मर्जी से कबूल करें, तो अल्लाह अपने तरीके को ज़िया साहब किस तरह अपनी ताकत के जोर से मरियम मेड कर दे। ये तो खुद बेवकूफ़ी होगी कि आप एक तरीका मुकर करे फिर उसकी जड़ें काट दे। तो अंबिया के जरिए हिदायत का निज़ाम उसने बनाया ना। कुदरत अपनी जगह कि वो नबियों के बगैर भी चाहता सबको वली पैदा कर देता। तो नबी अलैहिस्सलाम के बाद तो जाहिर है कोई नबी आना नहीं था। जो आपके शागिर्द थे वो भी मर्ज़द दीन कहाँ से लेते लोग। दूसरा सवाल मेरा, मेरे एक और जानने वाले हैं उन्होंने किया है जी जी कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से गए हैं, तो जाने से पहले उन्होंने वसीयत की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास हमारी मैयत को ले जाना और वहां से इजाजत तलब करना कि हम भी आपके करीब दफन होना चाहते हैं, और अगर तो जवाब मिले तो दफन कर देना, नहीं तो बकी में दफन कर देना। ये इस मामले में आप क्या कहते हैं, ये सवाल उनका सही है या? ये साहब बिल्कुल झूठा अफसाना है। ऐसा कोई नहीं हुआ कि उन्होंने कहा मेरी मैयत रख देना और पूछना अगर इजाजत मिले तो दफन करना वरना नहीं। तो लोग कहते हैं फिर आवाज आई कि हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो, बिल्कुल बनावटी बातें, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना किसी ने ऐसा किया, कोई इजाजत नहीं मांगी। जी जाज़ाकल्लाह जी।